Anak sana yun to, akan sana yun. Upasi kalau akan sana yun. Nah, upasi kalau aktor sana चला सुन. Hello, hello. Anak sana yun, sana yun. पानी मोड़ उड़ याद मोड़ पानी उड़
नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से यो वसते जीवे दुस्सिलो असमाहितो एकयं जीवितं सियो शीलवत् सजायुनो अविरित कल्लने पपचित्तनिवारये दन्दं हि करोति पपस्मिन् रमतिमानो एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलन्ति। सर्वग्रे जीव जगते दुख मुक्ति हेतु उत्पादनकारी जगत पूज्य महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बंदना निवेदन करछि। बंदना निवेदन करछि बुद्धेर देशित महान लोकोत्तर सुव्याख्यात धर्म के बंदना निवेदन करछि बुद्धेर प्रतिष्ठित महान संघ जे संघ अतीत हयेछेन जे संघ बर्तमान बुद्धेर शासन सद्धर्म रक्षा करे जाच्छेन से महान संघेर पवित्र पादपद्मे बंदना निवेदन करछि। आमार विकृत जीवनेर परम कल्याण मित्र परम आशीर्वादक सर्वजन पूज्य परम श्रद्धेय बनवान थेके बंदना करछि। ए बिहारेर प्रतिष्ठाता आंतर्जातिक ख्यातिसम्पन्न बौद्ध पंडित सुलेखक सुदेशक त्रिपिटक अनुवादक आमार धर्मपिता परम श्रद्धेय गुरुबन्ते बदंत प्रज्ञावंश महातेर महोदय के बंदना निवेदन करछि। उपस्थित ए बिहारे आवासिक जे समस्त भिक्षु संघ प्रतिनियत ए प्रतिष्ठान परिचालना करते गिये आमाके सार्बिकभावे सहयोगिता करे जाच्छेन से महान संघेर उत्तरोत्तर श्रीबृद्धि शील विमंडित प्रज्ञामय जीवन कामनाय पुनराशि दान करछि। उपस्थित धर्मप्राण अष्टांग उपसशील ग्रहण करार जन्य जे समस्त उपासक उपासिका एसेछेन आपनादेर सकलके मैत्रीमय आज अमाबस्या तिथिते आपनादेर सकलके मैत्रीमय पुण्यदान करछि। आमी जे गाथाटी भाषण करेछि जगतपूज्य महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोलेछेन यो वास्साते जीवे दुस्सिलो असमाहित एकायां जीवितां सेयो शीलवत्ता सजायुनो। आमरा अनेकेई मने करी आमरा दीर्घायु हये जन्मग्रहण करेछि। आमादेर परमायु 50 बच्चर 60 बच्चर 70 बच्चर 80 बच्चर आमी लाभ करेछि। एर माध्यमे जीवन सार्थक नय। जिनि शील सम्पन्न काये संयम वाक्य संयम मन संयम सर्वदा शीलेर प्रति श्रद्धा रेखे पुंखानुपुंखन रूपे शील पालन करे शीलवान व्यक्ति एक दिन एक घंटा एक बच्चर बेचे थाका तार जीवन श्रेष्ठ। जादेर जीवन अधार्मिक दुश्शील हये जीवन यापन करे ताहारा यदि दुश्शील हये शत बच्चर बेचे थाके तादेर जीवन श्रेष्ठ नय। तादेर जीवन अनर्थक अहेतुक असारमय अनेक दुःखमय तादेर जीवन। ताई तथागत बुद्ध शीलवान व्यक्ति যারা প্রতিনিয়ত পঞ্চশীল পালন করে অষ্টাঙ্গ উপশীল পালন করে এক কথা যারা शीलमय জীবন যাপন করে তাদের জীবন শ্রেষ্ঠ।
আমি মনে করি আজকে উপস্থিত সকল উপাসক উপাসিকা এবং অনলাইনে যাহারা অষ্টাঙ্গ উপোসশীল গ্রহণ করার জন্য অংশগ্রহণ করেছেন, আপনারা সেভাবে নিজের জীবনকে শীলময় গ্রহণ করে আপনাদের জীবনকে অভিনন্দিত করবেন। দ্বিতীয় যে গাথাটি ভাষণ করেছি, আবিরিত্তা কল্যাণী পাপা চিত্তা নিবারায়ী দন্দাং হি কারোতি পাপস্মিং রমতি মানু। আমাদের এই দুর্লভ মানব জীবনে আমরা হয়তো অনেকেই মনে করি আমি দীর্ঘকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব, আমার জীবনে আজ না হয় পুণ্য না করে আগামী করল বা 1 বছর পরে আমি পুণ্য কাজ সম্পাদন করব। আমাদের জীবনে পরমায়ু কার কতটুকু আছে আমরা কেউ বলতে পারি না। আমাদের জীবন হচ্ছে অনিশ্চিত, যে কোনো সময় আমাদের মধ্যে বিপদ আসতে পারে, যে কোনো সময় আমাদের মধ্যে মৃত্যু আসতে পারে, যে কোনো সময় আমাদের জীবনে দুঃখ আসতে পারে। তাই পুণ্যকে অবহেলা না করে আবিরিত্তা কল্যাণী পাপা চিত্তা নিবারায়ী দন্দাং হি কারোতি পাপস্মিং রমতি মানু। যাহারা সদা সর্বদা শীল সংযত যাদের জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা চিন্তা করে আজকে আমি সুযোগ পেয়েছি, আজকে আমি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করব। যে পুণ্যকর্ম আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম করার জন্য সহযোগিতা করে, সমস্ত দুঃখকে জয় করার জন্য এই অসীম পুণ্য শক্তি আমাকে দুঃখ থেকে ত্রাণ দান করবে। অর্থাৎ পুণ্যকর্ম যখন করার ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্তে আমাদের সকলের উচিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা। যাদের অনবরত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাহারা অকুশলকে জয় করে, পাপকে জয় করে এবং দুঃখকে জয় করে। যদি পুণ্যকর্ম করতে গিয়ে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এভাবে সময় যাপন করলে তাদের জীবনে আর পুণ্য কাজ করা সম্ভব হয় না। দেখা যায় দন্দাং হি কারোতি পাপস্মিং রমতি মানু। পুণ্য এবং পাপ দুটি দ্বন্দ্ব হয়ে প্রতিটি মুহূর্তে তারা পুণ্যকর্ম বাদ দিয়ে তারা অকুশল কর্মে প্রবেশ করে। যে মাত্র অকুশল কর্ম তাদের জীবনে অকুশল কর্ম সম্পাদন করে সে মুহূর্তে তাদের দুঃখময় কর্ম সৃষ্টি হয়। আমরা কেউ দুঃখ চাই না, প্রত্যেক আমরা সুখ এবং শান্তিময় একটি নিরাপদ আনন্দময় জীবন আমরা লাভ করতে চাই। আপনারা সেরকম একটি সুখময় শান্তিময় জীবন লাভ করতে হলেই এই দেবদুর্লভ মানব জীবন হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম। এই দেবদুর্লভ মানব জীবন হচ্ছে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ। এই মানব জীবনে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে পুণ্য কাজ করতে পারি। তাই এই মানব জীবনে আমাদের মধ্যে 3টি সম্পদ রয়েছে। সে 3টি সম্পদ কি? একটা হচ্ছে আমাদের জন্য জীবন সম্পদ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমাদের মধ্যে বিত্ত সম্পদ, তৃতীয়টি হচ্ছে আমাদের জন্য জ্ঞান সম্পদ। তাহলে জীবন সম্পদ কি? এটা হচ্ছে আমাদের জীবন সম্পদ। এই যে 2টি কান, কর্ণদ্বার, এগুলো হচ্ছে আমাদের জীবন সম্পদ। এই যে আমাদের নাসিকা, শ্বাস নিতে পারি, শ্বাস ফেলতে পারি, এগুলো হচ্ছে আমাদের জীবন সম্পদ। আমরা কথা বলতে পারি, যে দুঃখ, সুখ, হাসি, বেদনা, মনের অনেক কিছু আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের জীবন সম্পদ। 2টি হাত দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি। হাত যদি না থাকতো আমরা কোনো কাজ করতে পারতাম না। এগুলো হচ্ছে আমাদের জীবন সম্পদ। অর্থাৎ সরা ইন্দ্রিয়ের যে পরিপূর্ণতা
এগুলো আমাদের অপূর্ণতা থাকলে আমাদের জীবনের কোনো পরিপূর্ণতা হয় না। আমাদের জীবন এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য জীবন সম্পদ। দেখুন পুণ্যার্থী উপাসক উপাসিকা, আপনাদের মধ্যে অনেক প্রচুর টাকা পয়সা ধন সম্পদ আছে, চোখ দুটি যদি না থাকে তাহলে আপনাদের জীবনের কোনো সার্থকতা আছে? আপনারা যদি কানে যদি শুনতে না পারেন তাহলে জীবনের কোনো সার্থকতা আছে? আপনারা যদি কথা বলতে না পারেন তাহলে জীবনের সার্থকতা আছে? আপনারা যদি কোনো কাজ করতে না পারেন তাহলে জীবনের সার্থকতা আছে? তাহলে আজকে এরকম একটি সুনক্ষত্রের শুভক্ষণ শুভ মুহূর্তে বুদ্ধির প্রশংসিত যে অষ্টাঙ্গ উপশীল গ্রহণ করার জন্য এখানে সবাই সম্মিলিতভাবে উপস্থিত হয়েছেন। এটা কিসের মাধ্যমে? জীবন সম্পদের মাধ্যমে। চোখ দিয়ে দেখে দেখে রাস্তায় হেঁটে এসেছেন, এখানে আজকে আপনারা ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা করেছেন। এখানে জীবন সম্পদ দিয়ে কতভাবে যে আপনারা পুণ্য করার সুযোগ পেয়েছেন একটু চিন্তা করুন তো, ভাবুন আপনারা কত সৌভাগ্যবান। তাই আমাদের জীবনে পরম সম্পদ এই জীবন সম্পদ যদি আমরা লাভ করি, আমরা কতভাবে যে পুণ্য কাজ করতে পারি, কতভাবে যে আমরা আমাদের জীবনকে সৌভাগ্যবান করতে পারি, এটা একটু ভাবুন এবং স্মৃতিময় চিত্তে একটু নিজেকে আত্মদর্শন করুন। শুধু শীল গ্রহণ করার জন্য এসেছেন, শীল গ্রহণ করব, চলে যাব, কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকব, এটা কিন্তু নিজেকে আত্মদর্শন করা সম্ভব নয়। আপনারা প্রত্যেকে নিজেকে একটু একটু আত্মদর্শন করে নিজেকে উপলব্ধি করবেন, হ্যাঁ আমরা কত সৌভাগ্যবান, আমরা প্রত্যেকে জীবন সম্পদ লাভ করেছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিত্ত সম্পদ। বিত্ত সম্পদ কি? যেমন এখানে যারা শহরে আছেন অনেকের মধ্যে নিজস্ব জায়গা আছে, নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে, নিজস্ব বিল্ডিং আছে, হয়তো টাকা পয়সা ধন সম্পদ আছে। এগুলো দিয়ে ভালো করে চলতে পারেন, ভালো করে খেতে পারেন, ভালো করে আপনারা এই যে পোশাক পরিধান করতে পারেন, রোগ শোক হলে চিকিৎসা করতে পারেন। এটা কিসের দ্বারা? টাকা পয়সা ধন সম্পদ, এটাকে বলা হয় বিত্ত সম্পদ। এই বিত্ত সম্পদ লাভ করেছেন কিসের মাধ্যমে? অতীতে দান করেছেন বলে। অতীতে যদি দানময় পুণ্য ফারামি যদি না থাকতো তাহলে আপনারা এই বিত্ত সম্পদের অধিকারী বা এরকম বিত্ত সম্পদ লাভ করা আপনাদের কখনো সম্ভব হতো না। এটা অতীতের পুণ্যময় কর্ম। এতে কিসের পুণ্য? দানময় পুণ্য। আপনাদের বর্তমানও সে দান করে পুণ্য কাজ করতে হবে। পুণ্য কাজের মাধ্যমে নিজেকে সেভাবে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি আজকে এই যে আমি ভালো আহার গ্রহণ করছি, ভালোভাবে থাকতে পারছি, ভালো করে কাপড় চোপড় পরিধান করতে পারছি, আজকে যেখানে যাই সেখানে সম্মানিত হচ্ছি, পূজিত হচ্ছি, বা অনেকে শ্রদ্ধা সম্মান গার্বতা আমাকে প্রদর্শন করে। এগুলো আমাদের জন্মান্তরে এই যে দান করেছেন সে দানের পুণ্যের ফলে আপনারা এরকম একটা বিত্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। জ্ঞান সম্পদ, যেমন আজকে আপনাদের এই দুর্লভ মানব জীবন লাভ করেছেন। মানুষ অর্থ হচ্ছে মান এবং হোশ। যাদের মধ্যে মান আছে, যাদের মধ্যে হোশ আছে, যাদের মধ্যে জ্ঞান আছে তাদেরকে মানুষ বলে। সবাই কি মানুষ? মানুষের মধ্যে তো অনেক মানুষ আছে, প্রেত মানুষ আছে, তির্যক মানুষ আছে, নিরয় মানুষ আছে, পরমাত্ম মানুষ আছে। এখন আজকে এই যে জ্ঞান আপনারা আজকে চিন্তা করেছেন, আমরা আজকে উপসতের দিন পবিত্র বর্ষাবাসে আজকে অমাবস্যা তিথি। এই অমাবস্যা তিথিতে আপনারা প্রত্যেকে অষ্টাঙ্গ উপশীল গ্রহণ করার জন্য এসেছেন। আজকে যদি মানুষ না হয়ে যদি তির্যক প্রাণী যদি হতেন
তীর্য প্রাণী যদি আপনারা যদি তীর্য প্রাণীতে যদি জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে এই হুঁশ, এ জ্ঞান, এ বিবেক, এ বিবেচনা, এ বোধশক্তি আপনাদের থাকতো? কখনো হতো না। তাহলে আজকে মানুষের জ্ঞান দিয়ে এই পুণ্য আমার প্রয়োজন হবে, এই পুণ্য আমাকে সুখ দান করবে, এই পুণ্য ভবিষ্যৎ আমাকে এই যে নির্বাণ সুখের পাতীয় করবে। তাহলে এটা নিজের বিবেককে জাগ্রত করে মনুষ্যত্ব বোধ দিয়ে, মনুষ্যত্ব জ্ঞান দিয়ে আজকে আপনারা এই যে পুণ্য কাজ করতে যাচ্ছেন। আমরা কত সৌভাগ্যবান। 2500 যে 65 বুদ্ধবর্ষ এখন বুদ্ধের শাসনের আয়ু, 2565 বুদ্ধ বৎসর অর্থাৎ পরমায়ু বুদ্ধের শাসনের। আরও ভবিষ্যতে আমাদের এই যে 2000 বছরের অধিক এখনও শাসন রয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে এখন যে আমরা এ দুর্লভ মানব জীবন লাভ করে আপনারা যে বিহারে এসে এই যে শীল গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন, এই যে আপনারা ধর্মদেশন শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছেন, পুণ্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাহলে এগুলোকে আপনাদেরকে মন দিয়ে সবসময় আপনাদের কি করতে হবে? আপনাদেরকে আনন্দ চিত্তে, প্রসন্ন চিত্তে, জ্ঞানময় চিত্তে আপনাদেরকে সবসময় এটাকে মনের মধ্যে স্মৃতি দিয়ে এগুলো সবসময় নিজেকে মনে রাখতে হবে। আমরা কত সৌভাগ্যবান। আজকে এরকম বিচার বিবেচনাবোধ যাদের মধ্যে আছে তাদেরকে বলা হয় জ্ঞান সম্পদ। জ্ঞান যদি না থাকে তিনি পুণ্য কাজ করতে পারে না। জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে, জ্ঞানের অভাবে মানুষ কত অকুশল করে। যেমন আপনাদের মতো তো অনেক উপাসক উপাসিকা আছে, সবাই কি শীল গ্রহণ করে? সবাই কি ধর্মচর্চা করে? সবাই কি বুদ্ধের পথে চলে? সবাই কি নিজের জীবনকে আত্মরক্ষা করার জন্য এই পুণ্য কাজ করে? অনেকে তো করে না। কেন করে না? জ্ঞানের অভাবে। জ্ঞান যেখানে অভাব সেখানে অজ্ঞান, যেখানে অজ্ঞান সেখানে দুঃখ। আপনারা দুঃখ চান না বলে আজকে পুণ্য কাজ করার জন্য বিহারে এসেছেন। তাই আপনারা প্রত্যেকে এই সুন্দর দেবদুর্লভ এই মানব জীবনে জ্ঞান দিয়ে সবসময় পুণ্য কাজ করবেন। মান এবং হোঁশকে জাগ্রত করে সবসময় আপনারা ভালো কাজ করবেন। এই ভালো কাজের মাধ্যমে আপনারা প্রার্থনা করবেন এই পুণ্য কাজ করে যেন আমি জন্মান্তরে যেন জ্ঞানী হই, প্রজ্ঞাবান হই। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি দুঃখকে জয় করতে পারে। তাহলে মানুষের এই তিনটি সম্পদ কি দিয়ে লাভ করে? জীবন সম্পদ লাভ করে শীলের মাধ্যমে, বিত্ত সম্পদ লাভ করে দানের মাধ্যমে, জ্ঞান সম্পদ লাভ করে ভাবনার মাধ্যমে। আপনাদের এই তিনটি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে হবে। আমাদের বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে একটি কথা প্রবাদ আছে, প্রচলন আছে, ভান্তে আমি দান করতে পারি, শীল পালন করতে পারবো না। কিন্তু হয়তো দান করেন, শীল যদি পালন না করেন তাহলে দেখা যায় মানুষ দানের ফল যেখানে যায় সেখানে হয়তো ভোগ করে। কিন্তু যদি কোনো তীর্য প্রাণীতেও যদি জন্মগ্রহণ করে তিনি ভালো আহার তিনি লাভ করতে পারে, তিনি ভোগ করতে পারে, কিন্তু মানব জীবন লাভ করে না। সে কারণে অনেকে বলে ভান্তে আমি দান করতে তো পারি না, দানা কিন্তু অর্থ আছে কিন্তু কৃপণতা করে, কিন্তু শীল পালন করে দান করে না। তিনি কিন্তু জন্মান্তরে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু অভাবী দুঃখী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আবার অনেকে দেখা যায় বলে যে ভান্তে আমি শীল পালন করি, আমার কিন্তু ভাবনা করতে পারবো না, আমার ব্যথা দুঃখ কত রকম তিনি যে কত উপমা কত যুক্তি দেখায়। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু জন্মান্তর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া তার কষ্ট হয়। কেন হয়? অর্থাৎ জ্ঞান থাকে না বলে, প্রজ্ঞা লাভ করে না বলে। এ কারণে আমাদের সবাইকে দানও করতে হবে, শীলও পালন করতে হবে, ভাবনাও করতে হবে উপাসক উপাসিকাদের জীবনে।
আপনারা তিনোটা করার জন্য হয়তো আজকে এই যে করোনাকালীন সময়েও আপনারা সাহস করে বিহারে এসেছেন বা এরকম উপসৎশীল গ্রহণ করার জন্য, আমি মনে করি আপনারা পারবেন। কেন পারবেন? এই দুঃসময়েও বিহারে এসে এই যে অষ্টশীল নেওয়ার জন্য আপনারা ভয়, ভীতি, দুঃখকে, কষ্টকে জয় করে এখানে এসেছেন। তাহলে আপনারা এত কষ্ট করে যদি এটা পারেন, তাহলে দানও করতে পারবেন, শীলও পালন করতে পারবেন, ভাবনও করতে পারবেন। এই ত্রিবিধ পুণ্যকর্মের দ্বারা কি হয়? মানুষ জ্ঞান লাভ করে, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ দুঃখকে জয় করতে পারে। আপনাদের সকলের মাঝে আপনাদের ধর্মীয় চিন্তা চেতনা পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হোক, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের হেতু উৎপন্ন হোক, এ কামনায় আমরা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলে সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি। বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সকলে করোনামুক্ত হোক, সকলে সুস্থ দেহের অধিকারী হয়ে এ দুর্লভ মানব জীবনে পরম শান্তি লাভ করুন। এ কামনায় আপনাদের সকলকে পুণ্যদান দিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত সদ্ধর্ম দেশনা এখানে শেষ করছি। জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক, সকলে ধর্মজ্ঞানের অধিকারী হয়ে নির্বাণ লাভের হেতু হোক। এখন অষ্টশীল প্রার্থনা করবেন উপাসক জনপ্রিয় বড়ুয়া। অষ্টশীল প্রার্থনা করবেন। আপনারা সবাই তিনবার নমো তস্য বলুন। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। বুদ্ধং মন্নামি, ধম্মং মন্নামি, সংঘং মন্নামি। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং মন্নামি, দ্বিতীয়ম্পি ধম্মং মন্নামি, দ্বিতীয়ম্পি সংঘং মন্নামি। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধং মন্নামি, তৃতীয়ম্পি ধম্মং মন্নামি, তৃতীয়ম্পি সংঘং মন্নামি। অহং মন্নামি সাবধানঃ। ওকাশ মন্নামি ভান্তে সাঙ্গো ধারতেন কাতাং সাভ্যাং অপরাধং কমাতুতাং নো ভান্তে। দ্বিতীয়ম্পি ওকাশ মন্নামি ভান্তে সাঙ্গো ধারতেন কাতাং সাভ্যাং অপরাধং কমাতুতাং নো ভান্তে। তৃতীয়ম্পি ওকাশ মন্নামি ভান্তে সাঙ্গো ধারতেন কাতাং সাভ্যাং অপরাধং কমাতুতাং নো ভান্তে।
ভান্তে সংসার কান্তারো দুঃখাদো মুষ্ণোত্থায়া নিব্বানাং সাচ্চে কারণাত্থায়া কাম্মাঞ্চ কাম্মা বিভাগাঞ্চ শ্রদ্ধায়িত্বা ওকাশ হং ভান্তে তিশরণ সহ অষ্টাঙ্গ উপসত শিলাং সমন্নগাতা याचामि अनहंगत्वा शिलां दयता नो भान्ते दोदियम्पि भान्ते संसार कान्तारो दुःखादो मुष्णोत्थया निब्बानां साच्चे करणत्तया काम्माञ्च काम्मा विभागाञ्च श्रद्धायित्वा ओकाश हं भान्ते तिशरण सह अष्टांग उपसत शिलां समन्नगाता याचामि अनहंगत्वा शिलां दयता नो भान्ते तातियम्पि भान्ते संसार कान्तारो दुःखादो मुष्णोत्थया निब्बानां साच्चे कारणत्थया काम्माञ्च काम्मा विभागाञ्च श्रद्धायित्वा ओकाश हं भान्ते तिशरण सह अष्टांग समन्नगाता उपसत शिलां धाम्मां याचामि अनहंगत्वा शिलां दयता नो भान्ते यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं सम्पूर्णं फनतिपता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरमर्यामज्जपमदट्टना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
नच्चा गीतवादितविशगदासनमाला गन्धविलिपना धारणमण्डना विभूषणाट्टाना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि उच्चासना महासना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तीशरणेन सह सद्दिं अट्टाङ्गसमनगातवशतशिलं धम्मं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शिलं सम्पदेत शिलना सुखति अन्ते शिलना भोगसम्पदा शिलना निभ्यति अन्ते तस्मशिलं विशोदये अभिवादनशीलश्च नित्यं गुण्डापचायिनो चत्वारो धम्मवर्धन्ति आयुर्वर्णो सुखं बलं आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतोऽपि रिबनसम्पत्ति इमेनाते शमी जतोति প্রত্যেকে তিনবার নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা বলুন। প্রত্যেকে বলুন ইতিপিসো ভগবা অরহং সম্মা সম্বুদ্ধ বিদ্যা শরণ সম্পন্ন সৌগাতু লোকাবিদো অনুত্তর পুরীষধম্ম সারথি সত্যদেব মনুষ্যানাং বুদ্ধো ভগবতি सोआकातु भागवत धम्मो शांतिटीको अकालिको एहिपाचिको उपानायको पच्चत्तां वेदितव्यो वियोयति सुपटिपन्नो भगवत सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवत सावक संगो या पटिपन्नो भगवत सावक संगो सामीसे पटिपन्नो भगवत सावक संगो यादिदं चत्तारि पुरीसा ओगानि अट्टा पुरीसा पुग्गल ऐसा भगवत सावक संगो आहुनीय पाहुनीय दक्षिणीय अंजलि करणीय अनुत्तर पुण्यकेत्तां लोकसति साधु 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 इतिपि निरुदां समपत्तित्वा उड्डहित्वा न्यसिन्नस वीया भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य स्वाक्कातो भगवत धम्मो सुपटिपन्नो यस भगवत सावक संगो तामहं भगवन्तं सद्दम्मं ससंगं इमेहि उप्पेहि उदकेहि सुगन्धेहि तलापकिहि आहारेहि नानाविधेहि फलमूलेहि माधुहि उब्बेहि कुम्मस्सेहि पदिपेहि अग्गगेहि तम्बुलेहि नानाविधेहि अग्रसेहि पूजपासरेहि बुद्धं पूजेमि पूजेमि इदं पूजानुभावेन बुद्धो पस्सिक बुद्धो
अग्गसावक महासावक अरहंतानां सभावशीलं अहंपि तेषां अनवत्तको होमि ईदां वन्ननापि सुबन्नानां गन्धनापि सुगन्धानां सन्टनापि सुसन्टानां किप्पमेव दुपन्नानां दुगन्धानां दुसन्टानां अनिच्यतां पपुनिस्साति एवमेव सभ्य संकारा अनिच्य सभ्य संकारा दुःख सब्बधम्मा अनात्ताति इमाय धम्मनुधम्मा पटिपत्तिय बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मनुधम्मा पटिपत्तिय धम्मं पूजेमि इमाय धम्मनुधम्मा पटिपत्तिय संघं पूजेमि अद्दं इमाय धम्मनुधम्मा पटिपत्तिय जाति जरा व्याधि मरणं धम्मा परिमुस्य समी साधु साधु साधु। परम पूज्य भिक्षु संघ धर्मप्राण पुण्याति उपासक उपासिका আজকে সকালবেলা আমাদের ভিক্ষু সংঘকে অষ্টপরিষ্কার দান এবং ভিক্ষু সংঘকে সঙ্গদান এবং সকল উপাসক উপাসিকা যারা এসেছেন আপনাদের সকলকে এই যে খাবারের মধ্যাহ্ন খাবারের ব্যবস্থা করেছেন ওনারা ওনাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্যাকেট দেবেন সেই প্যাকেটগুলো আপনারা নিয়ে আহারের প্যাকেটগুলো নিয়ে আপনারা বাসায় বাড়িতে গিয়ে খেতে পারবেন। আমাদের ভিক্ষু সংঘকে অষ্টপরিষ্কার বুদ্ধমুক্তি দান এবং উপাসক উপাসিকাদেরকে মধ্যাহ্ন ভোজন খাবার দান করছেন ঐতিহ্যবাহী রাউজান গ্রামের ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু জনপ্রিয় বড়ুয়া, ওনার সহধর্মিনী চন্দা বড়ুয়া, ওনার ছেলে পাত্র বড়ুয়া, এখন উনি ডাক্তারি মেডিকেল উনি অধ্যয়নরত। উনি যেন নিরাপদ সুন্দরভাবে ডাক্তারি পাশ করে সকলে মানব সেবা যেন করতে পারে পাত্র বড়ুয়ার মঙ্গল কামনা এবং উপাসক জনপ্রিয় বড়ুয়ার দুই মেয়ে পূর্ণ বড়ুয়া এবং তুষি বড়ুয়া তাদের উত্তর শ্রীবৃদ্ধি জীবন কামনা। আমাদের উপাসক জনপ্রিয় বড়ুয়ার প্রয়াত পিতামাতার পারলৌকিক সদ্গতি কামনা, ওনার বড় ভাইয়ের পারলৌকিক সদ্গতি কামনা এবং ওনার শ্বশুর শাশুড়ির সকলের সদ্গতি কামনায় এবং সকলের পরলোকগত জ্ঞাতের পারলৌকিক নির্বাণ সুখ কামনা এবং জীবিত সকল জ্ঞাতিগণের সুস্থ নিরোগ জীবন কামনা, ওনাদের পরিবারে পরিজন সুখ এবং শান্তি বয়ে আনুক এ কামনায় আজকে বুদ্ধমুক্তি দান, অষ্টপরিষ্কার দান এবং সকল অষ্টাঙ্গ উপসশীলদারী এখানে যারা উপাসক উপাসিকা এসেছেন আপনাদের সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজন উনি দান করতে যাচ্ছেন। ওনাদের দানময় পুণ্যের প্রভাবে আপনাদের সকলের জীবন আয়ু বর্ণ সুখ বল প্রজ্ঞার অধিকারী হোক এ কামনা করে প্রত্যেকে 3 বার 7 বার দিয়ে পুণ্যদান পুণ্য অনুমোদন করুন। সকলে বলুন বুদ্ধমুক্তি উৎসর্গ। মায়াং বান্তে সাঙ্গ ইমাং বুদ্ধবিম্বাং সাব্বেহি দেবমানুষ্যেহি পূজনাত্তায় ইমাস্মিং বিহারে দানং দেমি চ পতিট্টপেমি ইদম মে পুণ্যং অনাগতে বুধিয়ানং পটিল্লভয় সংবত্তন্তু নিব্বানচ্চ পচ্চায়ো হোতু দ্বিতীয়ম্পি বান্তে সাঙ্গো ইমাং বুদ্ধবিম্বাং সাব্বেহি দেবমানুষ্যেহি পূজনাত্তায় ইমাস্মিং বিহারে দানং দেমি চ পতিট্টপেমি ইদম মে পুণ্যং অনাগতে বুধিয়ানং পটিল্লভয় সংবত্তন্তু নিব্বানচ্চ
पच्चायो होतु ततियम्पि भन्ते संगो इमां बुद्धबिम्बं सभ्यैः देवमनुष्यैः जनताय इमस्मिन् विहारे दानं देमि च पतिट्टपेमि इदं मे पुण्यं अनागते बुद्धियानं पटिल्लवाय संवत्तन्तो निब्बानच्च पच्चयो होतु बान्ते संगो इमं विक्कं साहा अट्टपरिक्करं अनुत्तरं पुण्याकेत्तं भिक्खुसङ्घस्य दानं देमां पूजेमां द्वितीयम्पि भन्ते संगो इमं विक्कं साहा अट्टपरिक्करं अनुत्तरं भिक्खुसङ्घस्य दानं देमां पूजेमां ततियम्पि भन्ते संगो इमं विक्कं साहा अट्टपरिक्करं अनुत्तरं पुण्याकेत्तं भिक्खुसङ्घस्य दानं देमां पूजेमां साधु साधु साधु। धर्मप्राण पुण्याति उपासक उपासिकागण আপনারা আজকে প্রত্যেকে বিকাল 4টায় যারা এখানে আসবেন সবাই আপনারা যথাসময়ে বিকাল 4টায় এখানে চলে আসবেন। যাহারা অনলাইনে যুক্ত হবেন সকলে বিকাল 4টায় যুক্ত হওয়ার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। আজকে প্রতিবারের মতো ধারাবাহিকভাবে আমরা আজকে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনায় এখানে 3টি সূত্র পাঠ করা হবে। একটি হচ্ছে ধারণ পরিত্রাণ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে জয় পরিত্রাণ, তৃতীয়টি হচ্ছে জিনপঞ্জিরা গাথা। এই 3টি সূত্র পাঠ আবৃত্তি করা হবে। যাহাদের বই আছে আপনারা বই নিয়ে আপনারা বসে সূত্রপাঠগুলো দেখে দেখে আপনারা নিজেরাই আস্তে আস্তে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন। আমি আবার বলছি, আজকে বিকালবেলা বিকাল 4টায় আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনায় সূত্রপাঠ করা হবে। ধারণ পরিত্রাণ, জয় পরিত্রাণ, শিবলী, আমাদের এই যে জিনপঞ্জিরা গাথা, সকলের যেন সকল প্রকার বাঁধা বিপত্তি অন্তরায় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, সকলের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি কামনার জন্য, সকলের জীবন দীর্ঘায়ু হবার জন্য আমরা এই 3টি সূত্রপাঠ আজকে মহাসংঘ কর্তৃক এখানে আবৃত্তি করা হবে। আপনারা যথাসময়ে অনলাইনে যুক্ত হবার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। আমি আবার বলছি, আজকে বিকালবেলা ধারণ পরিত্রাণ, জয় পরিত্রাণ এবং জিনপঞ্জিরা গাথা আবৃত্তি করা হবে। এই 3টি সূত্রপাঠের 3টি বিশেষত্ব রয়েছে। এগুলো আপনারা অতীব শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করলে আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে মহাসুখ এবং শান্তি বয়ে আসবে। সাথে সাথে সূত্রপাঠের পরে সদ্ধর্ম দেশনা প্রদান করবেন বিনয় আচার্য বিদর্শন সাধক প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় 13 মহোদয়। আপনাদেরকে আজকে মূল্যবান সদ্ধর্ম দেশনা প্রদান করবেন। আজকে বিকালে সদ্ধর্ম দেশনা প্রদান করবেন বিনয় আচার্য বিদর্শন সাধক, আমাদের সকলের পরম কল্যাণ মিত্র, শিলঘাটা জ্ঞানপাল রত্নপ্রিয় বিদর্শন ভাবনার মহাপরিচালক আয়ুষ্মান প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় 13 মহোদয় আজকে আপনাদেরকে সদ্ধর্ম দেশনা প্রদান করবেন। যথাসময়ে সকলে সংযুক্ত হওয়ার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছে। সাথে সাথে সকল পুণ্যার্থী উপাসক উপাসিকা, আপনারা প্রত্যেকে জানেন আমরা আগামী 3রা ডিসেম্বর থেকে আমরা পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠ শুরু করতে যাচ্ছি। এই পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠে ইতিমধ্যে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনারা সকলেই আপনাদের
যে শ্রদ্ধাযুক্ত দান এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য মূর্তিময় আহ্বান করছি। এখানে যারা এখনও এই পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক পাঠে সহযোগিতা করার জন্য ইচ্ছুক, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মূর্তিময় আহ্বান করছে। সাথে সাথে আমাদের একজন যে উপাসক প্রার্থনা করেছেন, ওনার পিতামাতা খুবই অসুস্থ। উকিয়া লেজুরকুল গ্রামের যে উপাসক আমেরিকা প্রবাসী, পিতা বিনয়শ্রী বড়ুয়া, মাতা বকুল বড়ুয়া এবং ওনার মেয়ে লুনা বড়ুয়া, ওনাদের শারীরিক সকলের সুস্থতা কামনায় সকলের উদ্দেশ্যে আপনারা একটু পুণ্যদান করবেন। ওনাদের পরিবারে অনেকে রোগ আক্রান্ত, সকলে যেন সুস্থ নিরোগ জীবন কামনা করে আমাদের ভিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের সকল উপস্থিত অষ্টাঙ্গ উপাসক উপাসিকার সকলের পক্ষ থেকে তাদের সকলের সুস্থতা কামনা। যে কক্সবাজার জেলাধীন উকিয়া লেজুরকুল গ্রামে উপাসক বিনয়শ্রী বড়ুয়া, উপাসিকা বকুল বড়ুয়া এবং ওনার মেয়ে লুনা বড়ুয়ার সকলের সুস্থতা কামনায় আমাদের সকলের পক্ষ থেকে 3 বার আপনারা একটু বাবাতো বলে 3 বার তাদের উদ্দেশ্যে এবং সবার উদ্দেশ্যে একটু পুণ্যদান করুন। সবাই বাবাতো বলুন। বাবাতো সব্ব মঙ্গলায় রাক্কান্তু সব্ব দেবতা সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সুত্তি ভবন্তু তে। ভবতু সব্ব মঙ্গলায় রাক্কান্তু সব্ব দেবতা সব্ব ধম্মানুভাবেন সদা সুত্তি ভবন্তু তে। ভবতু সব্ব মঙ্গলায় রাক্কান্তু সব্ব দেবতা সব্ব সংঘানুভাবেন সদা সুত্তি ভবন্তু তে। সাধু সাধু সাধু। এখন সকলে জল ঢেলে পুণ্যদান করবেন। এই তো এসে তো এমনি তো থাক না, অসুবিধা নেই, রাখুন। হ্যাঁ, জল ঢেলে পুণ্যদান করুন। আপনারা সকলে কিন্তু আপনারা ওই প্যাকেটের দুপুরে মধ্যাহ্ন খাবার না নিয়ে যাবেন না। আমাদের উপাসক অনেক কষ্ট করে করোনাকালীন সময় আপনাদের জন্য আপনাদেরকে একটু আহার দান করে ওনার জীবনে পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য এগুলো ব্যবস্থা করেছেন। আপনারা সবাইকে যাওয়ার পথে একটি প্যাকেট দেবে, সেই প্যাকেটগুলো আপনারা নিয়ে যাবেন। আপনারা কেউ না নিয়ে যাবেন না। ওনার যে পুণ্যকর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে আপনার প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে আপনারা আস্তে আস্তে প্যাকেটগুলো নিয়ে আপনারা নিজ নিজ বাসায় আহারগুলো গ্রহণ করার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। এবং আজকে এই দানময় পুণ্য আমাদের উপাসক জনপ্রিয় বড়ুয়া এবং উপাসিকা চন্দা বড়ুয়ার পারিবারিক জীবনে দাম্পত্য জীবনে সুখ এবং শান্তি বয়ে আনুক এই কামনায় এখন যারা করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পারলৌকিক শান্তি কামনায় পুণ্যদান করছি। যারা করোনা আক্রান্ত হয়ে হসপিটাল মেডিকেল বাসা বাড়িতে চিকিৎসাধীন আছেন সকলের সুস্থ নিরোগ জীবন কামনায় এবং আপনাদের সকলের নিজ নিজ পরিবারের সুখ এবং শান্তি কামনায় প্রত্যেকে জল ঢেলে পুণ্যদান করুন। সবাই বলুন। ইদাং নো ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। উন্নমি উদকাং বট্টিং যতা নিন্নাং পবত্তাতি এবমেব ইতো দিন্নাং ইয়াতিনাং উপগপ্পতু এত্তাবতা চ আম্মিহি সম্পদং পুণ্য সম্পদং সব্বে দেব সব্বে সত্য সব্বে ভূত অনুমোদন্তু সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশট্টাস বুম্মট্ট দেবনাগা মহিদ্দিকা পুণ্যন্তাং অনুমোদিত্বা চিরাং রক্ষন্তু বুদ্ধ শাসনং চিরাং রক্ষন্তু বুদ্ধ দেশনং চিরাং রক্ষন্তু মাং পরং ইমেনা পুণ্যকম্মেনা মা বিবালাং সমা
samagammo satang samang gamo hotu yava nibbana pattiya idamme danang idamme silang idamme punyang asava kayavahang otu nibbanacca paccayotu bhavatu tittatu sadhu সাধু সাধু। পাত্র তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে একটা একটা প্যাকেট দাও, সবাই টেবিলটা ধরেন। আচ্ছা হ্যাঁ বলেন, হিন্দি ধরেন, টেবিল ধরেন। ইদাম্মে দানাং আসাবাক্কায়াং বাহাং হতু নিব্বানাচ্চা পাচ্চায় হতু বান্তে সঙ্গ আমাদের পক্ষ থেকে বিহারে বুদ্ধ প্রতিবিম্ব দান করিতেছে। ভিক্ষু সঙ্গের জন্য অষ্টপরিষ্কার সহ নানাবিধ খাদ্যভোজ্য দান করিতেছে। এ দানের পুণ্যের প্রভাবে আমাদের সকল কালগত জ্ঞাতিগণের নির্বাণ লাভের হেতু হোক। জীবিত সকল জ্ঞাতিগণ সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবনের অধিকারী হয়ে দানশীল ভাবনা লাভের মাধ্যমে নির্বাণ লাভের হেতু সাধু সাধু সাধু। আজ বিকাল 4টা থেকে সূত্রপাঠ এবং সদ্ধর্ম দেশনা করা হবে। আপনারা প্রত্যেকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান করছি। আপনারা সকল উপাসক উপাসিকা যারা এসেছেন, আপনারা যাওয়ার পথে সুশৃঙ্খলভাবে আপনারা আস্তে আস্তে আমাদের উপাসক জনপ্রিয় বড়ুয়া উনি মধ্যাহ্ন ভোজন দান করতে যাচ্ছেন। আপনারা আস্তে আস্তে এগুলো প্যাকেটগুলো আপনারা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করে দাতার যেন পুণ্য সঞ্চয় হয় সেদিকে সবার একটু সহযোগিতা কামনা করছি।